بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستوں، ناول قربتوں سے آگے قسط نمبر 39 رائٹر رقص بسم پیش خدمت ہے۔ مسان تم نے یہ اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائی؟ آج بھی اگر ہم نیوز نہ سنتی تو تم ہمیں نہیں بتاتی۔ اٹس ناٹ فار ٹیچر صبور کافی نٹ کھٹ سے تھی اور یہ سن کر کہ آن علی دان شاہ جیسے مشہور شخص کی بیوی ہے وہ خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ اسے یہ بہت اچھا لگا تھا، وہ ویسے بھی فینٹسی کی دیوانی تھی۔ ٹیچر مایا جو ساتھ کھڑی تھی اس کی ایکسائٹمنٹ پر اس کے بازو پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ اتنی ایکسائٹڈ نہ ہوا کر، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، صرف مجھے یہ بات پتہ تھی۔ چٹکی کاٹنے پر وہ درد سے سی کر کے رہ گئی۔ بے اختیار اسی جگہ کو دوسرے ہاتھ سے سہلا کر منہ بنایا۔ آن نے لب بھینچ کر انہیں معصومیت سے دیکھا۔ آئی ایم سوری دوستو، میں نے بس یہ سوچا تھا کہ یہ معاملہ وقتی طور پر خفیہ رکھا جائے۔ مجھے معلوم نہیں تھا علی دان شاہ اس طرح سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیوں تم اسے خفیہ کیوں رکھنا چاہتی تھی؟ صبور تو دلہن سے بھی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی اور ادھر دلہن تھی کہ شرمساری سے چھپے کسی کونے کی تلاش میں تھی۔ وہ ہمارے شہر کا سب سے با اثر شخص ہے، اس سے شادی کرنا شہر کی تمام کمواری لڑکیوں کا آئیڈیل تھا۔ تم کو تو نکاح نامہ ملتے ہی بے بانگ دول پوری دنیا میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ یہ آدمی میرا ہے۔ تم اتنے پرسکون کیسے ہو سکتی ہو مس آن؟ میں واقعی تمہارے سر کو کھول دینا چاہتی ہوں، کہیں دماغ کی جگہ بھوسا تو نہیں بھرا؟ صبور نے یہ کہتے ہی شرارت سے اس کے سر پر جھکی تھی۔ اس کی حرکت پر آن نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سر ڈھانپ کر اسے گھورا۔ میں صرف کسی مسئلہ بننے سے ڈرتی تھی، دیکھ لو اب خود ہی۔ آن نے نیوز جس طرح پھیلی تھی اسی طرف پھر صبور کے ری ایکشن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اف آئی ایم سو ایکسائٹڈ، صبور نے بے چینی سے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تم کو ہمیں ایک خوشی کی ٹریٹ دینی پڑے گی۔ یہ تو ایک آسمانی خوشی کا موقع ہے نا مایا؟ صبور نے مایا کو دیکھ کر اس کی تائید چاہی تھی۔ مایا اس کی بات پر ہنسی۔ اچھا، اور وہ کون تھا جس نے مسٹر شاہ کے ساتھ اسپیشل لنچ کے بعد دوسرے دن بد ہضمی کی شکایت کی تھی؟ میں نے اسے یاد دلایا۔ کچھ دن پہلے ہی مروت میں علی دان شاہ نے آن کے ساتھ ان دونوں سہیلیوں کو بھی لنچ آفر کیا تھا، اور زندگی میں پہلی بار اس قدر مہنگا اور اچھا کھانا کھا کر صبور رہ نہ سکی تھی، کچھ زیادہ ہی کھا لیا۔ نتیجتاً دوسرے دن بد ہضمی کی وجہ سے چھٹی کرنی پڑی تھی۔ صبور کو یاد آتے ہی شرمندگی نے بری طرح گھیرا۔ واقعی زندگی میں اتنا مہنگا کھانا ہم نے پہلی بار کھایا تھا۔ وہ متاثر ہوئی تھی۔ مایا اس کی بات پر ہنسی۔ میں نے بھی۔ اس وقت آن کی سیل فون بجنے لگی۔ آن نے کالر آئی ڈی دیکھی تو حیرت سے ابرو اچکا کر دیکھا، پھر ان دونوں سے معذرت کرتی آفس سے باہر نکل آئی۔ چلتی ہوئی ایک کونے میں کھڑی ہو گئی جہاں کوئی اندر نہیں تھا۔ اس نے فون پک کر لیا اور سپاٹ انداز میں ہیلو کہا۔ تو تم نے مسٹر شاہ سے شادی کر لی؟ بد کردار لڑکی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی ماں کی طرح ہی چلتر ہو۔ تمہاری ماں نے میری ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور اب تم نے بھی اس کی تقلید کر کے ثابت کر دیا کہ طویف کی اولاد طویف ہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے بینش چیخ کر واہی تباہی بک رہی تھی۔ آن نے ساری کی ساری بکواس صرف ناگواری سے بھویں اچکائیں تو اس میں تمہارا کیا جائے؟ اس کا پرسکون انداز بینش کو اور زیادہ کھلا رہا تھا۔ آن تم گھٹیا لڑکی، صرف تم جیسی گھٹیا لڑکی ہی اس بد کردار عورت کے بدتر سے جنم لے سکتی ہے۔ کیا تم اس قابل ہو کہ علی دان شاہ جیسے شخص سے شادی کرے؟ تم کو یہ حق کس نے دیا؟ گھٹیا لڑکی، سب سے پہلی بات زبان سنبھال کر بات کرو۔ منہ میں زبان میں بھی رکھتی ہوں اور یقیناً استعمال بھی اچھے سے کرنی آتی ہے مجھے۔ دوسری اہم بات، مجھے یہ حق ہو یا نہ ہو، تم کون ہوتی ہو فیصلہ سنانے والی؟ آن نے پرسکون انداز میں ڈپٹا، اور یہ سکون، اطمینان اور اعتماد اسے علی دان کی محبت، اس کے یقین نے دیا تھا۔ اب وہ ڈرے گی نہیں بلکہ ڈرا کر دکھائے گی۔ آن نے بات جاری کی۔ میرے ہاتھ میں موجود نکاح نامہ دے کر تمہیں سچ پتہ چل جائے گا۔ بینش آوان، کیا تم واقعی یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اس طرح جھوٹی افواہیں پھیلا کر علی دان شاہ کو ہتھیا لو؟ کیا اس طرح تم اپنی پوری لائف بدل سکتی تھی؟ میں تم کو پہلے بھی کئی بار بتا چکی ہوں، تم لاکھ کوشش علی دان شاہ کی دھول بھی نہیں پا سکتی۔ اس کی بھی نظروں میں آنا تو دور کی بات ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی تھی۔ دوسری طرف بینش یہ سن کر آپے سے باہر ہو گئی۔ تم
तुम सिर्फ इंतज़ार करो, देख लेना आन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उसने दांत पीस कर धमकाया। बीनेश ने बात ख़त्म की तो आन ने काल काट दी। वो चलती हुई खिड़की के पास है, हल्के से गहरे सांस लेने लगी। अब चीज़ें उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि वो सिर्फ सब्र और मुश्किल मिजाजी से ही निमट सकती थी, वरना सब उसके सर पर चढ़कर नाचने लगते थे। सबसे निमटने के लिए उसको बहादुर बनना था। ज़यान भाई, आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो घटिया लड़की अलीदान शाह को ले उड़ी। बीनेश गुस्सा में दनाती हुई ज़यान के ऑफिस आई और गुस्सा से चीखने लगी। ज़यान ने अभी न्यूज़ नहीं सुनी थी। वो अपने बिजनेस में मुसलसल खसारे से सख्त परेशान था। मार्केट में उनकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू मुसलसल नीचे गिर रही थी। शेयर होल्डर्स साथ छोड़ रहे थे। रातों रात खरबों का नुकसान हो चुका था और मुसलसल हो रहा था। इस तरह चलता रहा तो वो जल्दी सड़कों पर आ जाएंगे। हर तरफ खसारा ही खसारा था। इस वजह से कंपनी ने बहुत से मुलाजमीन को निकाल दिया था। अभी सर दोनों हाथों में दिए उसी नुकसान के मुतल्लिक ही सोच रहा था। आन के मुतल्लिक इतने बुरे रिमार्क्स सुनकर ज़यान सीख पा हो गया। क्या बकवास कर रही हो बीनेश, आन के मुतल्लिक इतने घटिया अल्फाज कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो तुम्हारी बहन है। देखा, मैंने सिर्फ कुछ अल्फाज उसकी शान में कहे और आपको बुरा लग गया। वो लोमड़ी की तरह चालाक लड़की है ज़यान भाई, वो सिर्फ मर्दों को लुभाना जानती है। उसने ना सिर्फ अलीदान शाह को वरगला कर उससे शादी कर ली, बल्कि उस कमीने ने मुझसे, मेरा भाई भी हथियार है, मैं उससे सख्त नफरत करती हूँ। सुना आपने, शदीद नफरत करती हूँ। मेरी कोई छोटी बहन नहीं, वो कुतिया कमीनी घटिया लड़की है। वो चीख कर बेहाल थी, हालत पागलों जैसी हो रही थी। ज़यान तो हैरान परेशान उसके इंकशाफात सुन रहा था। उसका दिल सुगड़ा। ये क्या, आन ने अलीदान शाह से शादी कर ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़यान ने उस डपट कर चुप करवाया। जस्ट शट अप बीनेश। लेकिन वो तो अपने हवासों में नहीं थी। अलीदान शाह जैसे शख्स का हाथ से निकल जाना उसकी ज़िंदगी का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान था। नाकाबिल तलाफ़ी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ, नहीं हो रहा था बर्दाश्त। अब या तो वो मार देगी या मर जाएगी कि असूलों पर अमल करने का मंसूबा बना रही थी। ज़यान को यूं साकत खड़ा देखकर वो नफरत से उस पर नज़र डालकर काफ़ी इश्तियाल में ऑफिस से निकली और तूफ़ानी रफ्तार से गाड़ी निकाल कर रोड पर डाल दी। वहाँ खड़े वर्कर तो उसकी स्पीड पर दिल थाम कर रह गए। ज़यान जो पहले बिजनेस में होने वाले मुसलसल खसारे पर परेशान था, ऊपर से ये शाक न्यूज़ सुनकर वो वहीं कुर्सी पर बेजान सा बैठ गया। फिर बिना कुछ कहे टेबल से गाड़ी की चाबियाँ उठाईं और गुस्से में बाहर निकलता चला गया। ज़यान अपनी गाड़ी तेज से ड्राइव कर रहा था और परेशानी से कभी माथा मसलता, कभी मुट्ठी बंद करके स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के मारता। 15 मिनट से भी कम वक्त में वो आन की यूनिट के बाहर पहुंच चुका था। आन उस वक्त छुट्टी के वक्त क्लास से बाहर आई थी और रिपोर्टर्स ने ग्राउंड में उसके गिर्द घेरा किया हुआ था। बिकॉज रिपोर्टर अलीदान शाह की अनकही बात भी समझ गए थे। रिपोर्टर्स तो वैसे भी मशहूर शख्सियात के पीछे होते हैं। वो अपने शक की बुनियाद पर यूनिट पहुंच गए थे। वो परेशान सी खड़ी थी। जब उसने ज़यान को देखा तो जल्दी से बिना सोचे समझे उसकी तरफ आई और जल्दी से उसकी गाड़ी में बैठ गई और सुकून की सांस ली। उसने ज़यान के चेहरे के तस्वीरात पर बिल्कुल गौर नहीं किया था, जिसके तस्वीरात पत्थर की तरह थे। आन ने अपना रुख ज़यान की तरफ किया और शुक्रगुजारी से कहा, थैंक यू ज़यान भाई, अभी अगर आप ना आते तो मैं वहीं गिर जाती। उसने सुकून की सांस ली। उस वक्त वो अलीदान की हिदायत बिल्कुल भूल चुकी थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। ज़यान कोई जवाब नहीं दिया। उसके तअस्सुरात काफ़ी सर थे। जब आन ने उसके तअस्सुरात देखे तो सोचा ये तो बुरा हुआ। वो तो बिल्कुल फरामोश कर गई कि अलीदान ने उसे ज़यान के साथ बातचीत करने और मिलने से भी मना किया और वो ख़ुद भी वादा कर चुकी थी कि आवान ख़ानदान के किसी फ़र्द से नहीं मिलेगी। अलीदान के जुमले के ज़यान तुम्हारा भाई नहीं है वो जल्दबाजी में फरामोश कर गई थी। भाई मैं डोंट टॉक, मैं इसका कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो बिंची आवाज़ में गुर्राया। आन ने शाख से उसको देखा। ये ज़यान का कौन सा रूप था। वो सच में अंदर से कांप गई थी ये सोचकर कि आन फिर से गलती कर चुकी है। गाड़ी तेज़ी से सुनसान रोड पर भागती जा रही थी। ये रास्ता ना तो शहर की तरफ जाता था ना आन के पुराने घर की तरफ,
اور نہ ہی آوان فیملی کے گھر کی طرف۔ پھر زیان بھائی یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ چونکی، لیکن زیان آوان نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ تیز سے گاڑی دوڑانے لگا۔ آن کافی پریشان ہوئی، بھائی پلیز اس سٹاپ پر روک دے، میں چلی جاؤں گی۔ جب آن نے ایک جگہ سروس ایریا دیکھا تو بے چینی سے بول پڑی، لیکن زیان آوان سر تاثرات سے بنا جواب دیے گاڑی سپیڈ میں بھگاتا رہا۔ ابھی وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، اس کا فون بجنے لگا۔ آن نے جلدی سے فون نکالا، علی دان شاہ کی کال دیکھ کر سکون کی سانس لی اور جلدی سے کال پک کی۔ جیسے ہی آن نے ہیلو کہا، زیان نے اس سے فون چھین کر اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ آن نے آگے ہو کر اس سے فون واپس لینا چاہا، لیکن زیان نے جھٹکے سے فون پاور آف کر کے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ وہ سخت حیران پریشان ہوئی، بھائی یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ چیخی تھی۔ زیان دھاڑا، اگر تم میرے ساتھ اس روڈ پر مرنا نہیں چاہتے تو اپنا منہ بند رکھو۔ آن فوری طور پر ڈر کر چپ ہو گئی اور لاشعوری طور پر اپنے ہاتھ اپنے پیٹ کے نیچے رکھ دیے۔ آف کورس وہ مرنا نہیں چاہتے، اپنے بچے کے لیے پریشانی کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے خاموشی کے ساتھ پیسنجر سیٹ سے ٹیک لگا لی اور اسے بات کرنا چھوڑ دی۔ 2 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد زیان نے گاڑی ایک ولا کے سامنے روک دی۔ یہ ولا آوان فیملی کی ملکیت تھا اور شہر سے باہر ویران جگہ پر تھا جہاں پر کوئی بھی سواری نہیں مل سکتی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی سائڈ پر آیا اور اس کی طرف کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر کھڑا ہو گیا۔ باہر نکلو، درستی سے حکم دیا۔ آن نے اپنا سر اٹھا کر ارد گرد نگاہ دوڑی، 400 ویرانے ہی ویرانے تھی۔ وہ پریشانی سے بولی، زیان بھائی یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے؟ باہر نکلو، زیان نے سرد لہجے میں دوبارہ سے کہا۔ بات ختم کرتے ہی وہ ولا کے اندر بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آہستہ سے باہر نکلی اور مجبوراً اس کے پیچھے چلنے لگی۔ یہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی گھر اندر سے صاف ستھرا تھا۔ زیان نے اپنی ٹائی کھینچ کر ڈھیلی کی اور نکال کر دروازے کے ساتھ بنے کیبنٹ پر پھینک دی اور خود تھکا تھکا سا لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آن چلتی ہوئی اس کے مخالف سائڈ پر آئی جہاں صرف ایک ٹیبل ان دونوں کے بیچ میں تھی۔ زیان بھائی میں جانتی ہوں آپ بہت ناراض ہوں جب آپ نے وہ نیوز دیکھی ہوں، میں جانتی ہوں آوان خاندان اور شاہ خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن اس دشمنی میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ میں بہرحال آوان خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ آن نرمی سے زیان کے سر تاثرات کو دیکھ کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، تو تم اب بھی سمجھ رہی ہو کہ تم نے صحیح کیا ہے، زیان نے گہرے اور سرد انداز میں کہا۔ جب تک وہ نہیں جانتا تھا اس نے تم پر توجہ بھی نہیں دی، اور جب اسے پتہ چلا کہ تم سکندر آوان کی بیٹی ہو اور میری بہن ہو تو اس نے یہ چال چلی اور تمہیں پھنسا لیا۔ کہ یہ بات تم نہیں سمجھی تھی؟ اس نے چبھتے لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا۔ زیان کے الفاظ سن کر وہ دل ہی دل میں اس کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کس طرح وہ نشے میں اس کے ساتھ ملی تھی۔ دوسرے دن علی دان شاہ نے اسے زیان آوان کے ساتھ ملتے دیکھا تھا۔ تب علی دان نے اس کا غلط مطلب لیا تھا کہ آن کے زیان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ زیان اس کے معصوم ذہن کو الجھا رہا تھا اور وہ الجھ رہی تھی، سوچوں میں غرق تھی۔ اس کو سوچتا دیکھ کر زیان نے پھر سے بات جاری رکھی، آن میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا کہ علی دان شاہ کے ساتھ فاصلہ رکھو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا، پھر کیوں میری بات نہیں سنی؟ کیا تم نہیں جانتی ہو تم ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہو جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ آن نے سر نفی میں ہلایا اور اس کے منفی الفاظ نظر انداز کیے۔ زیان بھائی یہ معاملہ اتنا بھی سیریس نہیں جتنا آپ نے بنا لیا ہے۔ اس کی بات پر زان نے اسے سوالیہ نظروں سے گھورا اور دانت پیسے، کیوں نہیں ہے بتاؤ مجھے، اگر دوسرے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم سکندر آوان کے ناجائز بیٹی ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ سوچا اس بارے میں؟ علی دان شاہ نے آوان خان کو نشانہ بنایا اور اسے بالکل برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ ہر ایک یہ بات اچھے سے جانتا ہے، سکندر آوان کی بیٹی ہو کر تمہارا اس کے ساتھ کسی طرح کے میل بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو، اس کے ارد گرد ہزاروں عورتیں موجود ہیں لیکن اس نے تمہیں کیوں چنا؟ کیا تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے؟ زیان نے لب بی کر کچھ دیر روک کر خود کو پرسکون کیا اور اپنی پیشانی مسلی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ آن اس دنیا کے سارے مردوں کے بیچ میں میرے سوا کوئی بھی دوسرا تمہیں دل سے ٹریٹ نہیں کر سکے گا۔ کیوں تم اتنی سیدھی ہو؟ کیا تم ہان ہارس کو بھول گئی؟ اس کی آخری بات آن کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ اس کی برداشت یہیں ختم ہو گئی، وہ چیخ پڑی، بس زیادہ کچھ مت کہیے گا زیان بھائی۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہوگی۔ زیان بھائی معاف کیجیے گا لیکن میری زندگی کا یہ فیصلہ میری اپنی چوائس ہے، بھلے میں
आखिरी में रंजीदा हूँ। ये कतन मेरा अपना फैसला और उसका नतीजा भी मुझे खुद भुगतना है। तो तुम अपनी माँ की तरह हर नतीजा खुद बर्दाश्त करोगी आन? क्यों तुम मेरी बात नहीं समझती? वो जैसे ज़ेद चुहा। उसकी बात पर आन ने होंठ का किनारा काटा और मुठ्ठियाँ भींच लीं। ज़यान भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे साथ हमेशा अच्छे रहें, आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि आप मेरे भाई के रुतबे पर फैज़ है मेरी ज़िंदगी में मदाखलत नहीं कर सकते। मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी ज़िंदगी दूसरों के इशारे पर चले, वो तल्खी से कहेगी। ज़यान ने उसको पीठ दिए खड़े देखा और अपनी मुठ्ठियाँ गुस्से में सख्त से आपस में भींच ली। आन ने देखा कि वो कुछ नहीं कह रहा तो कुछ सेकंड हिचकिचाकर उसकी तरफ मुड़ी। इससे पहले कि वो ठीक से संभल पाती, ज़यान उठकर तेजी से आगे बढ़ा और सख्ती से उसे गले लगा लिया। आन तो वहीं साकत रह गई। बाप भाई ना करे। वो उसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई। उसके साथ मत होना, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करने दूंगा, तुमको उससे अलग होना पड़ेगा आन, समझी? वो सख्ती से उसे भिंचे हुए था। आन की सांस रुकने लगी। उसे उस वक्त ज़यान से सख्त नफरत और कराहत महसूस हुई। आन ने सांस लेने की कोशिश की। उसने अपने हाथ उठाए और ज़यान को धकेल कर खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ज़यान ने उसे और सख्ती से भिंचा। आन को अब अपना बचना मुश्किल लगा। मुश्किल आवाज़ निकल सकी, अब मेरा सांस घूट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। वो बेसख्ता चिल्लाई थी, लेकिन ज़यान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आन, मुझसे वादा करो। मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, ये कहकर खुद को उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी और सख्ती से बोली, हम दोनों बहुत पहले शादी कर चुके हैं। उसके गुस्से से कहने पर ज़यान ने बेसख्ता उसे छोड़ा। उसकी नज़रों में सख्त हैरानी और गुस्सा था। आन घूमकर उससे 2 कदम पीछे हुई, उसके और अपने दरमियान फासला किया, फिर रुककर सांस भरी। मैं जानती हूँ कि आप अलीदान से और शाह फैमिली से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन अवान फैमिली और शाह फैमिली से कितनी नफरत, लेकिन अवान फैमिली और शाह फैमिली के मामलात का मुझसे क्या ताल्लुक? मैं तो असमत काजिम की बेटी हूँ और मैं तो एक ऐसी औरत हूँ जो अवान फैमिली से सख्त नफरत करती है। अवान ख़ानदान के साथ कुछ बुरा करने की मेरी शदीद ख्वाहिश है और मेरी ख्वाहिश है कि सिकंदर अवान और उसकी बीवी मैरा अवान के साथ बीनिश अवान सड़क पर आ जाए। मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती हूँ और मैं उन तीनों को बेरहमी से रोन देना चाहती हूँ। उसके लिए अलीदान शाह अवान ख़ानदान से निपटने के लिए मेरी बेहतरीन चॉइस है, इसलिए मैंने उसके साथ की ख्वाहिश की। उसके साथ शादी मेरे लिए मददगार मुआवन साबित हुई। वो चबा चबा कर अपनी नफरत का इजहार करके अपनी बात ख़त्म करके आन मुड़ी और बाहर जाने लगी, लेकिन ज़यान ने यकदम आगे बढ़कर उसको कलाई से थाम पर अंदर घसीटा और सर्द अंदाज में डपटा, अपनी तवाइयाँ फजूल में ज़ाया करने की कोशिश मत करना, तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। आन तो ये सुनकर वहीं जम गई। हैरत से उसे देखा। व्हाट डू यू मीन बाई दैट? यहाँ पर कोई भी बस स्टॉप मौजूद नहीं है, ना कोई टैक्सी मिल सकती है, तुम्हारे पास सेल फ़ोन भी नहीं है, तो तुम कोई गाड़ी भी नहीं मंगवा सकती। ज़यान ने सुकून से कहा, लेकिन जैसे उसका सुकून मुंतशिर कर गया। मैं तब भी जाऊँगी, वो मजबूती से बोली। उसकी बचकाना बात पर ज़यान तंजिया हंसा। यहाँ से करीबी बस स्टॉप 10 मील के फासले पर है। यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं, सो अगर तुम अंधेरे में किसी महफूज मकाम पर पहुँच भी जाओ तब भी 6 घंटे लगेंगे। सो बेहतर यही है कि यहाँ पर सुकून से रहो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम नहीं जा सकती। आन ने लब भींच कर मजबूत लहजे में कहा, लेकिन मुझे यकीन है अलीदान मुझे ढूंढ लेगा। उसकी बात पर ज़यान के चेहरे पर तमस्खुराना तासुरात ज़हर हुए। यहाँ पर कोई निगरानी नहीं हो सकती, सो अलीदान तुमको नहीं पा सकेगा, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ दूर लाया। आन ने उसकी बात पर मुठ्ठियाँ भींची और उसे घूर कर देखा। तुम मुझे इस घर में कैद करने की कोशिश नहीं कर सकते। उसकी बात का ज़यान ने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर खिड़की की तरफ चलता खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। आन गुस्सा में उसकी तरफ बढ़ी और बेयकीनी से उसके अंदाज देखे। ज़यान भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये डैड की ख्वाहिश है। ज़यान ने उसे मुड़कर नहीं देखा, बस सुकून से बाहर देखता हुआ बोला, डैड ने कहा वो नहीं चाहते कि उसकी बेटी शाह ख़ानदान के फ़र्ज से ताल्लुक़ रखे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसकी अजीज़ तरीन बेटी बीनिश का अलीदान के साथ जोड़ बनाऊँ। ज़यान की बात पर आन ने उसे तअस्सुफ़ से देखा और तंज़िया का, लेकिन खुफिया तौर पर वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी
नाजायज़ बेटी शाह ख़ानदान से मुंसलिक हो, है ना। क्या ये अल्फाज अपने ही मुंह पर तमंचा मारने के मुतरादिफ नहीं। ज़यान ने उसकी बात पर गहरी सांस लेकर उसकी तरफ मुड़ा और उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, क्योंकि तुम बिनिश अवान से मुख्तलिफ, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। उसकी बात पर आन तान से बोली, मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। आपके अल्फाज दोहरे मानी रखते हैं ज़यान भाई। एक बेटी के लिए तो वो शख्स फ़ायदेमंद है, जबकि दूसरी के लिए नुकसानदेह। वह आन ने तमस्कुर उड़ाया और चलती हुई सोफ़ा पर बैठ गया। हालांकि वो गुस्सा में, लेकिन अपने जज्बात को काबू करना अच्छे से जानती थी। वो यहाँ से खुद नहीं जा सकती थी। आफ्टर ऑल उसे अपने बच्चे का भी ख्याल था। वो खुद तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। तो अगर मैं आपकी किसी बात पर इत्तेफाक ना करूँ तो आप मुझे यहाँ सारी ज़िंदगी कैद रखेंगे। आन ने कुछ देर की खामोशी के बाद ज़यान की तरफ सर्द अंदाज में दिखाई, जो अब भी खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा था। डैड ने कहा, अगर ज़रूरी हुआ तो वो तुमको बाहर भिजवा देंगे। ज़यान ने बिना मुड़े सर्द अंदाज में जवाब दिया। आन तो ये सुनकर तैश में खड़ी हो गई। दुरुस्त लहजे में बोली, उनको ऐसा करने का हक किसने दिया। ज़यान ने उसके गुस्से पर मुड़कर उसे देखा, तो ये मानो या ना मानो तुम्हारी ज़िंदगी उसकी ही दी हुई है। खून हो तुम उसका, उस हकीकत से तुम इनकार नहीं कर सकती। क्या मैंने गलत कहा। आन इतनी गुस्से में थी तब भी उसकी बात पर हंसते चले गए। मज़ा या बात ही थी ये उसके लिए। उस बाप को बेटी कभी याद ना आई। उसे अपना कहने में हमेशा शर्म महसूस हुई। जिस शख्स ने सिर्फ अपने पहली बीवी के कहने पर अपनी दूसरी बीवी को शक की बुनियाद पर जिंदा दरगोर कर दिया, अपनी बेटी को नाजायज़ कहकर धुतकर्म। जब वक्त पड़ा, जब मफाद बना, तो यही बेटी उससे याद है, सिर्फ अपने मफाद के लिए, सिर्फ जग हंसाई के खौफ से कि दुनिया ये जानकर उस पर थूक ना दे कि सिकंदर अवान की एक बेटी नाजायज़ है। कैसा बेरहम शख्स था ये सिकंदर अवान की अपनी ही बेटी के मंजर आम पर आने से डरता था कि कहीं सोशल बाइकाट ना हो जाए। ज़यान ने उसे पागलों की तरह हंसते देखकर टोका, क्यों हंस रही हो इस तरह? क्या तुम इस तरह तुम खुद को तकलीफ़ दोगी? आन हंसते हंसते रुक गया और आंखों में आई नमी को ज़बरदस्ती रुका। जब मुझे बाप की ज़रूरत थी उस शख्स ने मुझसे कहा उसकी मुझ जैसी बेटी नहीं है, और अब जब मुझे ज़रूरत नहीं है वो खड़ा हो गया और कहता है कि उसमें मेरा भला है। ये किस किस्म का मजाक? क्या वो उस काबिल है? वापस उसके पास जाकर पूछिएगा, क्या वो भूल गया कि किसने मेरी माँ को मौत के मुंह में धकेला? उसकी बात पर ज़यान ने उसे समझाया, आन, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसने गलतियां ना की हो। कुछ भी हो, डैड तुम्हारे बाप हैं, वो इस वक्त मुश्किल में है, तुम उसके साथ नफरत मत करो। तो फिर आन ने दांत पिसे, क्या मैं उसे मुआफ़ कर दूं? अपनी माँ का कत्ल भूल जाऊं, उस शख्स को मुआफ़ करूं जिसने कभी बाप की जिम्मेवारी नहीं निभाई। आन रुक गई और कुछ देर बाद गहरी सांस लेकर उसे देखकर तअस्सुफ से कहने लगी, माजी में मैं समझती थी इस ख़ानदान के हर फर्द ने हमें धुतकारा, लेकिन एक आप हमारे साथ ज़रूर खड़े हैं, लेकिन अब आप में और उनमें कोई तफरीक नहीं समझती। उसके दुख से कहने पर ज़यान का दिल तकलीफ़ से की शिद्दत से सुकड़ा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आन ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। वो अब कुछ भी उसके मुँह से सुनने की हिम्मत नहीं रखती थी। बोल बोल कर वो थक चुकी थी। ज़यान उसकी आंखों में साबित कदमी देकर जान गया कि वो उसे बातों से कैल नहीं कर सकता। वो वाकई बचपन से अपने फैसले खुद से करने की आदी हो चुकी थी। जब वो कहती है कि उसे अपने बाप से नफरत है तो वो वाकई भी करती थी। कल सुबह मैं यहाँ से ज़रूर जाऊँ, अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं गारंटी नहीं लेती। अली दान शाह, पता नहीं आप सब के साथ क्या कर्ज है, आवान ख़ानदान के साथ आप भी ये डिज़र्व करते हैं। इसलिए अच्छा हो कि जो मैंने कहा है अपने बाप को अभी बता दें, और वैसे सिर्फ आप ही को उसके नतायज बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये कहते ही वो सीढ़ी की तरफ बढ़ी, मैं ऊपर आराम करने जा रही हूँ। ज़यान ने उसे ज़ोर से पुकारा, आनिया। आन आधी सीढ़ियों पर रुक गई और बिना उसे देखे बोली, अब भी आपको कुछ कहना है? उसके बावजूद भी कि तुम यकीन करती हो या नहीं, मैंने पूरी सच्चाई के साथ ये तुम्हारे भले के लिए किया। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, भले तुम मुझसे नफरत करो, मैं फिर भी ये उम्मीद रखूँगी कि तुम ज़िंदगी में खुश रहो। आन ने यह सब खामोशी से सुना
اور بنا جواب دیے اوپر چڑھتی رہی۔ یہ ایک اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہوا تھا۔ دوسرے لوگوں کی نظر میں بھلی یہ اس کی بہتری ہو، لیکن اس کے اپنے زاویے سے یہ عمل زبردستی کے زمرے میں آتا تھا۔ وہ اوپر کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر دیا، چلتی ہوئی بیڈ تک آئی، وہ بیٹھ گئی، لیکن نیند بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ علی دان شاہ ضرور بہت پریشان ہوگا۔ وہ سوئی ہوئی بیڈ پر ایک طرف منہ کر لیٹ گئی۔ اس سے پہلے جب وہ اس کی سائڈ پر سو رہا ہوتا تھا وہ اس کے بارے میں نہیں سوچ، لیکن اب اس طرح اچانک سے زبردستی اس سے الگ ہو جانے پر وہ مسلسل علی دان کو سوچ رہی تھی۔ آن نے اسی بری طرح مس کیا، بری طرح سے۔ وہ اسے یاد ہے، اس کی محبت، اس کا خیال رکھنا، اس کی گرم آغوش اور علی دان کا زندگی سے بھرپور بازموں کا حصار وہ شدت سے مس کر رہی تھی۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جو چیز پاس ہوتی ہے تو قدر نہیں کرتا، اور جب وہ چیز دور چلی جاتی ہے تو اس کی قدر کرتا ہے۔ اچانک ہی سے اسے اپنے پیٹ سے آواز آئی۔ آن نے تکلیف سے سانس بھری۔ یہ بھوک کا احساس تھا، اس کا بیبی بھوکا تھا۔ میرے بچے، مجھے معاف کرنا، صرف آج کی رات بھوک برداشت کر لو۔ یقین کرو مام، کل تمہیں ضرور فیڈ کرائے گی۔ اس نے اپنے پیٹ کے گرد حصار کھینچ کر جیسے اپنے بچے کو گلے لگا کر تسلی دی تھی، اور آنکھیں بند کر کے علی دان کو تصور میں لا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سو جاتی تو اسے بھوک محسوس نہ ہوتی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی، اچانک ہی اسے باہر سے گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں سنائی دی، پھر دروازے کھلنے اور بند ہونے کی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی اور غور سے سننے لگی۔ اب سیڑھیوں کے نیچے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ خواب کی طرح اس نے سوچا اور باہر نکلنے کے لیے جیسے پاگل ہوئی۔ وہ یقین کرنا چاہتے کہ یہ خواب نہیں، مدد پہنچ چکی تھی۔ آن نے اٹھ کر بے صبری سے دروازہ کھولا۔ نیچے سے واضح طور پر لڑائی کی آواز آ رہی تھی اور زیان کی غصہ سے بھری گھراہٹ بھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں کبھی اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، بھلی وہ ساری زندگی ایسے بیٹھ رہی، میں تم کو اس کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ تم کون ہوتے ہو یہ سوچنے والے؟ میری بیوی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ آج میں تم کو اچھی طرح سے بتاتا ہوں کس نے کس کی زندگی برباد کی ہے۔ آن نے دونوں ہاتھوں سے ہونٹوں پر بے اختیار ہاتھ رکھا۔ یہ علی دان کی آواز تھی، اس کی، علی دان کی۔ بالآخر وہ آ گیا تھا، اس نے آن کو ڈھونڈ لیا تھا۔ آن نے دروازے سے باہر قدم نکالے اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ اس وقت علی دان شاہ اور زیان امان دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ آن نیچے آئی اور چیخ کر ان کو روکا، بند کرو یہ لڑنا، تم دونوں الگ ہو جاؤ۔ لیکن وہ دونوں تو جیسے سون ہی نہیں رہتے، لڑنے میں مصروف رہے۔ وہ آگے بڑھی، ایک ہاتھ سے علی دان کا بازو پڑا، دوسرے سے زیان کا، اور زور سے چیخی، آل آف یو سٹاپ۔ علی دان نے زیان کو زور سے دھکا دے کر اس سے پرے کیا اور پریشانی سے اس کے دونوں بازوؤں سے تھام کر پوچھا، آپ ٹھیک ہو نا؟ آن نے اس کی بات پر ساری لایا اور مسکرائی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر زیان کے دل کو سخت دھچکا سا لگا۔ کچھ وقت ہے، میں اس آدمی کو سبق تو سکھا دوں۔ آن نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا، مت جائیں، مجھے یہاں سے جلدی لے چلیں پلیز۔ علی دان اس کے چہرے کو کافی دیر تک تکتا رہا، جیسے قاب سے نہ دیکھو۔ آن نے اس کے بازو اپنی گرفت میں لیے ہوئی تھی۔ علی دان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلیں علی دان شاہ، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ آن نے جس طرح سے یہ مشکل وقت گزرا تھا، اب ایک منٹ بھی رہنا محال تھا۔ علی دان نے سر گھما کر زیان کو سخت نظروں سے گھورا اور آن کو اپنے حصار میں لے کر باہر نکلنے لگا۔ اندر اس وقت فورس بھی آ گئی تھی، جنہوں نے علی دان کے حکم پر زیان کو دونوں ہاتھوں سے گرفت میں لیا ہوا تھا۔ علی دان پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، ایسے تو وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے آن علی دان کے حصار سے نکل کر اس کی طرف آئی، سرد نظروں سے اسے دیکھا، میرا فون، اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ علی دان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ زیان نے دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھ کر دل میں تکلیف محسوس کی۔ زیان نے خاموشی سے چلتے ہوئے سائڈ پر بنے ڈرائیور سے اس کا فون نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ آن اب پرسکون تھی، وہ مڑی اور علی دان کے حصار میں باہر نکل گئی۔ باہر کافی ساری گاڑیاں موجود تھیں، جن میں فورس کے ساتھ میڈیا بھی موجود تھی، اور زیان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میڈیا کی کوریج کے بعد آوان خاندان کا مستقبل مکمل تباہ ہونا تھا، اور یہ موقع زیان نے غلطی سے خود ہی علی دان شاہ کو فراہم کر دیا تھا۔ بس ایک غلطی نے سب کچھ تباہ کر دیا، سب کچھ۔ علی دان اسے کار تک لایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام سے بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیٹھتے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی
اس خوفناک ولا سے دور نکلتی گئی آن اسے دیکھتی رہی اور ایک پیاری سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر ڈیرا ڈال لیا، جیسے علی دان سخت خفا تھا۔ آپ نے مجھے روکا کیوں؟ میں آج اسے اچھے سے سبق